네, 안녕하세요. 그냥 영어의 찐제이쌤입니다. 오늘은 구조를 설명할 양이 별로 많지 않아서 표현과 함께 한꺼번에 공부해 보도록 하겠습니다. 반드시 오늘 배운 내용 보지 않고 라이팅, 스피킹 복습한다고 생각하시고요. 아래 댓글에다가 영어 문장 적어서 남겨주시기 바랍니다. 습관처럼 생각하면서 라이팅 연습을 하다 보면 몇 달 후에 스피킹, 리딩, 라이팅 실력 모두 부쩍 달라져 있을 거니까요. 댓글 남겨주시기 바랍니다. 그러면 영어 문장 한번 전체적으로 읽어보도록 할게요. The teacher drawn on with a lesson about the Arabic language. Saba spoke the language of his Dinka tribe at home, but in school he learned Arabic, the official language of the Sudanese government, far away to the north. 11 years old on his last birthday, Saba was a good student. He already knew the lesson, which was why he was letting his mind wander down the road ahead of his body. Saba was well aware of how lucky he was to be able to go to school. 한 번에 의미 이해가 되셨나요? 자, 이해가 되지 않으셨다면 저랑 같이 천천히 의미 파악 먼저 해보도록 할 건데요. 의미 파악하기 전에 먼저 발음에 대해서 하나 짚고 넘어가 보도록 하겠습니다. 바로 맨 마지막 문장에 나왔던 be able to go to school 이라고 하는 이 부분인데요. to 발음, 즉 t 발음을 약화시켜서 발음을 하려고 하다 보니까 be able to go to school 이게 아니라요. be able to go to school, be able to go to school 이렇게 발음이 됩니다. 천천히 다시 한번 해볼게요. be able to go to school, be able to go to school. be able to go to school. 그래서 다시 한번 읽어보면요. He was to be able to go to school. He was to be able to go to school. 이렇게 발음이 된다는 겁니다. 약간 트 발음이 드에서 르 발음에 가깝게 이렇게 발음이 되고 있죠. 이렇게 내가 발음을 하고 있어야 나중에 리스닝 하실 때 한 번에 잡아서 들으실 수 있으실 거예요. 꼭 이렇게 연습을 해주시고요. 그럼 의미 파악을 하나하나 해보도록 하겠습니다. 자, the teacher drawn on with the lesson about the Arabic language. 자, 선생님은 drawn on 하면요. 뒤에서 표현에 바로 나올 텐데요. 이게 지루하게 길게 지겹게 설명을 하다라는 뜻입니다. 그래서 drawn on with the lesson. 너무 지루하게 지겹게 선생님은 설명을 했습니다. 뭐에 대해서요? About the Arabic language. 아랍어에 대해서 말이죠. 그래서 선생님은 아랍어에 대해서 너무 지겹게, 지루하게 설명을 했습니다. 이런 말이 됩니다. Saba spoke the language of his Dinka tribe at home. 살바는 집에서는 딩카 부족어로 얘기를 했어요. 이런 말이 되겠죠. Saba spoke, 그 살바는 얘기를 했습니다. The language of his Dinka tribe 하면은 딩카 부족어라는 뜻이고요. At home, 집에서. But in school he learned Arabic, the official language of the Sudanese government, far away to the north. 하지만 but in school, 학교에서는 he learned Arabic, 아랍어를 배웠습니다. 아랍어가 뭐길래요? 부가 설명이 나오죠. The official language of the Sudanese government. 수단 정부의 공식적인 언어랍니다. Far away, 멀리 떨어진, to the north, 멀리 북부에 있는 이런 뜻이죠. 멀리 떨어진, 그러니까 북쪽에서 멀리 떨어진. 왜냐하면 이 살바라고 하는 이의 기준으로 보면 지금 남수단에 있잖아요. 그러니까 남쪽인데 북부는 far away 할 만하죠. 그렇죠? 그래서 이렇게 이제 위치적으로 표현을 한 겁니다. 뭐 우리나라로 얘기하면 이제 서울과 부산 정도가 되겠죠. 그렇죠? 계속 가볼게요. 11 years old. On his last birthday, Saba was a good student. 자, 11 years 하면은 11 years old 하면은 11살이란 뜻이죠. 그래서 11살인데 on his last birthday. 자, last라고 하는 거는 마지막의라는 뜻도 있지만 여기서는 마지막의가 아니고요. 가장 최근의란 뜻입니다. 그래서 가장 최근 birthday 생일 파티니까 그러니까 11살이 막 된 거죠. 그렇죠? 그래서 11살이 된 살바는 was a good student. 모범생이었습니다. 즉 좋은 학생이었다, 모범생이었다 이렇게 되겠죠. 11 years 하니까 앞에 나이 11 years 그거 생각나시나요? Tall for 11 years 나야.
told for 11 years 나야. 요거 기억나시나요? 요것도 이러한 구조로 봐주시면 되겠죠. 그렇죠? He already knew the lesson, which was why he was letting his mind wander down the road ahead of his body. 자, he already knew the lesson. 이미 살바는 그 수업 내용을 알았습니다. which, 그 수업 내용을 알았기 때문에 라는 뜻이죠. which가 he already knew the lesson 전체 문장을 지금 다 받고 있는 겁니다. 그것이 이렇게 알았다는 요 사실이 was why he was letting his mind wander down the road. 왜 살바가 자신의 마음이 ahead of his body 하면은 몸보다 한 발 앞서서 길에서 down the road 서성이게 wander 서성이게 이렇게 만들어 두었는지에 대한 이유가 있습니다 라는 뜻입니다. 즉 길에 한눈을 파는 것도 이렇게 이미 그 수업 내용을 알았기 때문이었어요 라는 뜻이 된다는 거예요. 조금 어려웠죠? 자, Saba was well aware of how lucky he was to be able to go to school. 살바는 was well aware of 잘 알고 있었습니다. How lucky 얼마나 행운이었는지를 he was to be able to go to school. How lucky he was 그가 얼마나 행운이었는지를 to be able to go to school 학교에 갈 수 있다는 그것이. 그래서 살바는 학교에라도 가까스로 다닐 수 있는 것이 얼마나 행운인지를 잘 알고 있었다라는 얘기입니다. 그렇죠? 자, 앞에 know의 과거형 knew라고 하는 알다가 있었죠. 뭐뭐에 대해서 알았다라는 동사를 이미 한 번 썼기 때문에 영어는 같은 걸 반복하지 않아요. 그래서 유사하지만 다른 어휘를 사용했다는 거. 그래서 knew를 대체해서 be aware of, be well aware of 뭐뭐에 대해서 잘 알다라는 뜻으로 지금 똑같이 사용을 한 거죠. 이런 게 영어책을 읽는 묘미거든요. 이런 식으로 연계를 해서 어휘력도 늘려나가야 된다는 거. 책 읽는 것밖에는 방법이 없습니다. 그러면 전체적으로 제가 다시 한번 읽어보도록 할게요. The teacher drawn on with the lesson about the Arabic language. Saba spoke the language of his Dinka tribe at home. But in school, he learned Arabic, the official language of the Sudanese government far away to the north. 11 years old on his last birthday, Saba was a good student. He already knew the lesson, which was why he was letting his mind wander down the road ahead of his body. Saba was well aware of how lucky he was to be able to go to school. 자, 이렇게 전체적으로 의미를 이해를 해봤습니다. 그러면 구조와 표현을 한번 알아보도록 할게요. 아까 그 첫 번째 문장에 나왔었던 drawn on입니다. 자, 지루하게 정말 오랫동안 지겹게 오랫동안 어떤 거에 대해서 말하다라는 뜻이에요. 네, 영어적인 정의를 다시 한번 보면요. To talk about something for a long time in a very boring way라고 되어 있습니다. 정말 지루하게 지겹게 길게 얘기해서 늘어놓는다라는 느낌이에요. 네, 예문 하나 들어보도록 할게요. Tom was droning on about work. 탐은 일에 대해서 지겹게 설명을 했습니다. 이런 의미가 되겠죠. 그렇죠? 머릿속으로만 이렇게 이해하지 마시고요. 상황을 좀 상상을 하시면서 여러 번 반복하시면 이런 어휘가 내 것이 되도록 연습해 주시는 게 좋습니다. 자, 다음으로 let이라는 동사를 한번 보도록 할게요. let은 뭐뭐 하게 두세요, 뭐뭐 하게 하세요 라는 어감의 동사죠. 그런데 특이하게 let은 이 의미 동사를 쓸 때요. 항상 동사 원형을 써준다는 거 알고 계시면 좋겠습니다. let뿐만 아니라 이 외에도 make, have 같은 동사도 이러한 형식을 취할 때 동사 원형을 사용하니까요. 같이 알아두시면 좋을 것 같은데요. 일단은 let이 나왔으니까 let을 보도록 할게요. let 다음에 어떤 대상이 나오고요. 목적격에 관련된 그 대상이 나오고 그 다음에 동사의 원형이 나온다는 거예요. 형식은. 그래서 이러한 문장이 나왔었죠. 아까 Let his mind wander down the road라는 문장이 나왔었죠. 그렇죠? 해석은 이렇게 하시면 된다는 거예요. 뭐뭐 하게 두세요. 목적어가 뭐뭐 하도록 이런 말이 된다는 거죠. 그래서 해석을 해보시면 뭐뭐 하게 두세요. 살바의 마음이
쌀바의 마음이 wander down the road. 길을 거닐도록, 길을 서성이도록 이런 말이 된다는 겁니다. 네. 이렇게 해석을 하시면 되겠죠. 그러면 이와 같은 예문을 여러 개 한번 보도록 할게요. Step back and let him pass. 자, step back 하면은 뒤로 물러나세요 라는 얘기죠. 뒤로 물러나십시오. And let him pass. let 하면 뭐뭐 하게 두세요. him, 그 남자가, 그가 pass, 지나가도록, 지나갈 수 있도록 이런 뜻이죠. 그래서 뒤로 물러나세요. 그분 지나가게요 라는 얘기입니다. 그쵸? 두 번째는요. Let me know. 우리 이런 말 좀 자주 사용하죠. 그렇죠? Let me know. Let 뭐뭐 하게 두세요. me 나에게 know 알려주도록. 그러니까 나에게 알려주시기 바랍니다. 이런 공손한 표현이 되겠죠. 자, 세 번째로는 Let your imagination run wild. 자, let 뭐뭐 하게 두세요. Your imagination 너의 상상이 run wild니까 활개치게 이 정도가 되겠네요. 그래서 상상을 마음껏 하도록 하세요라는 의미가 된다는 겁니다. 자, 이 let 동사 자체의 어감이 조심스러운 어감이라서요. 이 포멀하게 들리는 동사라는 점 참고해 두시면 좋을 것 같아요. 자, 다음은 be aware of, be well aware of. of는 이제 뒤에 어떤 명사 구가 오죠. 구라고 하는 그 자체가 오는데 만약에 절이 온다, 주어 동사가 온다고 하면 that이라고 하는 절을 써서 사용을 하면 됩니다. 그래서 be aware of, be aware that. 우리가 알고 있는 그 know의 의미이기 때문에 맨날 know만 사용하지 마시고요. be well aware of, be aware that, be well aware that 이런 식으로 쓸 수 있도록 어휘력을 늘려주시면 좋겠습니다. 그래서 뜻을 이렇게 보시면요. knowing about a situation or a fact 이렇게 정의가 돼 있어요. 사실이나 어떤 상황에 대해서 잘 알다라는 뜻입니다. 예문 한번 보도록 할게요. They are aware of the dangers. 그러면 그들은 그 위험성에 대해서 잘 압니다 라는 뜻이 되겠죠. 그리고 I was not aware that she had already spoken to you. 이렇게 되는 거죠. 나는 몰랐어. I wasn't aware that. 나는 몰랐어요. She had already spoken to you. 그리고 그녀가 이미 너한테 이미 얘기하리라고 내가 전혀 몰랐습니다. 라는 뜻이 되겠죠. 그렇죠? 자, 다음으로는요. how와 what을 이용한 그 감탄문의 순서 의미를 한번 보도록 할게요. 먼저 문법 형식은 이렇게 됩니다. 자, how 형용사, 주어, 동사. 그래서 앞 글자만 따가지고요. how 형 주동 이렇게 외워주시면 좋을 것 같아요. what을 사용해서 보시면요. what에다가요. on이라는 관사를 쓰시고 그 다음에 형용사, 명사, 주어, 동사. 이것 또한 what, 혁명주동. 와러 혁명주동 이렇게 외워주시면 됩니다. 자, 명사가 있어서 명사가 만약에 그 복수면 이런 관사를 안 붙이고요. 대신에 명사에다가 s나 es를 붙여가지고 복수로 만들어주면 됩니다. 그러면 예문 한번 보도록 할게요. I had forgotten how close we once were. I'd forgotten how close we once were. 자, I'd forgotten 하면은 had 플러스 지금 pp를 썼죠. had 플러스 pp. 이거는 과거 완료 시제가 되는 거고요. 그 다음에 뒤에 보시면 we were 해가지고 단순 과거로 썼죠. 그러면 이 had 플러스 pp의 과거 완료 자체가 이미 먼저 once were, we once were 보다는 먼저 일어난 거예요. 그래서 이렇게 해석을 하시면 됩니다. 저는 이전에 미처 전혀 몰랐어요. 우리가 한때 얼마나 가까웠는지를요. 이렇게 되는 거죠. 그래서 how, 그 다음에 close라고 하는 형용사, we라고 하는 주어, 그리고 were이라고 하는 동사의 순서가 지금 잘 오고 있네요. 그쵸? 두 번째 예문 한번 보도록 할게요. I was stunned at how easily things went on without me. 저는 놀랐습니다. I was stunned. 정말 놀랐어요.
얼마나 쉽게 how easily things 얼마나 쉽게 went on 일이 진행되었는지를요. without me 내가 없어도. 그러니까 저는 제가 없어도 얼마나 쉽게 일이 진행됐는지에 대해서 놀랐습니다. 라는 의미로 해석을 하시면 되죠. 그쵸? 그럼 세 번째 한번 보도록 할게요. I noticed the change in the trees. How strong the wind is blowing. 자, 저는 그 변화를 알아챕니다. I noticed the change in the trees. 나무에서. 저는 그 나무에서 그 변화를 알아챕니다. How strong the wind is blowing. 얼마나 바람이 세게 불고 있는지를 말이죠. 이런 얘기가 되겠죠. 그쵸? 자, 마지막으로 하나 예문 더 보도록 하겠습니다. Listen, I know what a misery being young can be, so don't tell me it's so great. Listen, 잘 들어봐. What a misery being young can be. 젊다는 것이 being young이죠. 젊다는 것이 what a misery. 얼마나 바보 같은 짓인지 알아. So don't tell me it's so great. 그러니까 그거 정말 대단하다고 나한테 말하지 마 라는 뜻입니다. 자, 이 문장은요. 참고로 말씀드리면 모리와 함께한 화요일이라는 Tuesdays with Maury라는 책에서 제가 발췌를 한 겁니다. 자, 내용을 읽어보시면 이 책도 참 영어 공부하기에도 좋은 책 중에 하나인데요. 그 불치병에 걸린 교수가 한 제자를 놓고 자기가 여태까지 느꼈던 어떤 삶의 교훈을 담아서 전달하는 스토리예요. 그래서 이 문장 하나만 보면 이게 무슨 의미인가 싶기도 하실 텐데요. 지금은 구조를 보는 거니까요. 참고해서 좀 봐주시면 좋겠습니다. 이런 식으로 해서 이제 how나 what을 이용한 감탄문을 사용할 수 있다는 거. 여기다가 이것만 적어도 되겠죠. How close we once were 한 다음에 여기다가 느낌표를 빵 이렇게 찍어주시면 이 자체로 감탄문으로 한 문장으로 완벽하게 쓸 수 있는 문장이 됩니다. 그래서 얼마나 우리가 한때 가깝게 지냈었는지 이런 식으로 해석을 해주시면 될 것 같아요. 그리고 오늘의 이제 마지막 설명드리도록 할게요. 많은 사람들이 can, could, 그리고 be able to들을 똑같은 의미로 많이 보시는데 그게 아닙니다. 그러면은 뭐가 차이냐? 자, can은 기본적으로요. 뭐뭐 할 수 있는 능력을 의미해요. 진짜 뭔가 할 수 있는 능력. can이나 could는요. 기본적으로 행할 수 있는 그런 제너럴한, 즉 보통적이고 보편적인 그런 의미고요. 그런데 be able to는요. 실은 뭐뭐 할 수 없는데 어찌 하다 보니까 뭐뭐 할 수 있는 가능성이나 상황을 의미를 하는 거예요. 그래서 was, were able to do, be able to do는요. manage to do와 거의 의미가 같습니다. 그래서 가까스로 겨우 그렇게 어찌 할 수 있었다라는 의미의 뉘앙스가 풍기게 되는 거예요. 그러면 예문을 한번 보도록 할게요. I can't afford to buy the house, but I was able to buy it for a song. 이렇게 씁니다. for a song이라고 하는 거 모르신다면 지금이라도 하나 표현 알아두시면 되게 유용합니다. for a song은 값싸게, very cheap의 의미입니다. 이것도 하나의 수거 표현이니까 하나 알아두시면 되게 유용하실 거예요. I can't afford to buy the house. 나는 그 집을 원래는 살 능력이 안 돼요. 네. But I was able to buy that for a song. 어쩌다 보니까 값싸게 그 집을 구매할 수 있었어 라는 의미가 되는 겁니다. 그래서 이 can과 be able to의 위치가 바뀌면 말의 뉘앙스가 좀 안 맞겠죠. 그렇죠? 그럼 두 번째 예문 한번 보도록 할게요. I couldn't speak English very well, but I was able to speak English very well yesterday. 나는 원래 영어로 잘 말할 수 있는 능력이 못 돼요. couldn't speak 이렇게 했으니까. 그런데 어제는 어쩌다 보니까 영어로 말이 잘 되더라고요 라고 하는 얘기가 됩니다. 우리말로는 같은 의미일 수 있지만 어때요? 뉘앙스가 차이가 확 나죠. 물론 be able to 형식이 왔다고 해서 무조건 이런 해석은 아닙니다. 예를 들어서 will be able to 라고 해가지고요. will이라는 조동사와 be able to 라고 하는 조동사를 같이 섞어서 사용을 할 수가 있어요. 이럴 때는 will, can 이라고 나란히 못 쓰죠. 그렇죠? 문법적으로.
그래서 can의 의미를 지닌 대체용으로 be able to를 사용을 해서 will be able to do를 뭐뭐 할 수 있을 거야 라고 하는 will과 be able to의 의미를 다 사용하고자 할 때 구조적인 문법적인 이 형태는 지켜야 되니까 이런 형태로 사용하기도 합니다. 자, 그럼 우리말 뉘앙스를 영어로 한번 이제 옮겨보는 시간 가져보도록 할게요. 자, 선생님은 아랍어에 대해서 지루하게, 지겹게 설명을 했어요. 자, 아까 지루하게, 지겹게, 길게 설명을 했다. 어떻게 돼요? drawn on 이라고 하는 동사가 있었죠. 그쵸? 그러면 그거를 이용해서 선생님은 the teacher, drawn on, 지겹게, 지루하게 설명을 했어요. 그 수업에 대해서 with the lesson 먼저 써주시고요. 아랍어에 대해서요. about the Arabic language 이렇게 썼죠. 물론 the teacher drawn on about the Arabic language 이렇게 바로 써주셔도 되는 거죠. 그렇죠? 살바는 집에서는 딩카 부족어로 말했습니다. 사바 spoke. 딩카 부족어가 뭐였죠? The language of his Dinka tribe. The language of Dinka tribe 이렇게 썼죠. 그리고 집에서 at home. 사바 spoke the language of his Dinka tribe at home 이렇게 썼죠. 그렇죠? 기억나시나요? 그러면 한번 보도록 할게요. The teacher droned on with the lesson about the Arabic language. Saba spoke the language of his Dinka tribe at home. The teacher droned on with the lesson about the Arabic language. Saba spoke the language of his Dinka tribe at home. 그리고 두 번째로 하지만 학교에서는 아랍어를 배웠습니다. But 학교에서는 in school 그는 아랍어를 배웠어요. He learned Arabic. He learned Arabic 이렇게 썼죠. 자, 멀리 북부에 있는 수단 정부의 공식적인 언어이기 때문입니다. 이렇게 했어요. 이거를 제가 지금 두 문장으로 이렇게 했지만 원래는 이렇게 한 문장으로 아까 적혀 있었죠. 그렇죠? But in school he learned Arabic. 그리고 공식적인 언어 the official language of the 수단 정부의 of the Sudanese government. 네, 멀리 떨어진 far away 북부 쪽으로 to the north. 그죠? 북부 쪽으로 멀리 떨어진 그 수단 정부의 공식적인 언어 이렇게 되겠죠. The official language of the Sudanese government far away to the north. 한번 볼까요? But in school he learned Arabic, the official language of the Sudanese government far away to the north. 자, 다음 한번 보도록 할게요. 11살이 된 살바는 모범생이었습니다. 자, 11살, 11 years old 썼죠? 가장 최근의 생일날에 on his last birthday까지 썼었습니다. 아까는 11 years old on his last birthday. 그리고 살바는 좋은 학생이었어요. 즉 모범생이었어요. 살바 was a good student. 이렇게 썼죠. 그렇죠? 11 years old on his last birthday, Saba was a good student. 한번 볼까요? 11 years old on his last birthday, Saba was a good student. 자, 다음이요. 이미 수업 내용을 알았고요. 길에 한눈을 파는 것도 그 때문이었습니다. 제가 짧게 적긴 했지만 아까 조금 어려웠었죠? 다시 한번 살펴보도록 할게요. 이미 수업 내용을 걔는 알고 있었어요. 살바는 알고 있었어요. He already knew the lesson. 그쵸? He already knew the lesson. 그래서 he already knew the lesson 그 전체의 문장을 which라고 하는 걸로 받으면서 한 문장으로 길게 적어줬죠. 그쵸? Which was why. 그리고 그가 그의 마음을 서성이게 거닐게 했던 겁니다. Why he was letting his mind wander down the road 이렇게 썼죠. 그의 몸보다 한 발 앞서서 ahead of his body. ahead of his body 이렇게 썼죠. 그렇죠? He already knew the lesson, which was why he was letting his mind wander down the road ahead of his body. 잘하셨습니다. 한번 볼까요? He already knew the lesson, which was why he was letting his mind wander down the road ahead of his body.
자, 마지막으로요. 살바는 학교에라도 다닐 수 있는 것이 얼마나 행운인지를 잘 알고 있었어요. 제가 가까스로 이렇게 이제 표현을 해두긴 했지만 이 부분이 포함되지 않아도 지금 그 뉘앙스만 봐도 알 수 있겠죠. 그렇죠? 살바는 학교에라도 다닐 수 있는 것이 얼마나 행운인지를 잘 알고 있었습니다. 잘 알고 있다. new를 써도 되지만 반복하지 않기 위해서 was well aware of 라고 하는 표현을 썼었죠. 그렇죠? 그래서 Salva was well aware of 얼마나 행운이었는지 how lucky he was 학교에라도 다닐 수 있는 것이요. to be able to go to school. 그래서 보시면 Salva was well aware of how lucky he was to be able to go to school. Salva was well aware of how lucky he was to be able to go to school. 이렇게 쓸 수 있다는 겁니다. 자, 여기까지 오늘 수고 많으셨고요. 꼭 이 시간 끝나고 댓글에 생각나는 문장 그대로 한 번씩 적어주시면 감사하겠습니다. 이런 사소한 습관이 쌓이면요. 언제가 영어적 사고로 영어 문장을 바로 사용하실 수 있을 거예요. 그럼 다음 주에 또 뵙도록 할게요. 감사합니다.